Today, Dr. B.N. Ramesh sir, retired DGP, Director General of Police. How do you tackle with the stigma of the people? So basically there will be a hierarchy when you go into the tribal area or in a very backward area. So how do you ensure that ప్రతి మనిషిలోనూ రాముని తెస్తారు, కృష్ణుని తెస్తారు, శివుని తెస్తారు. యువర్ ఓన్ బయాస్, యువర్ ఓన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ షుడ్ నాట్ బి అబ్స్ట్రక్షన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. రెస్పెక్ట్ దేర్ సెంటిమెంట్స్. అవి ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అగెన్స్ట్గా ఉన్నా పొలిటీషియన్స్కి పోలీస్ని అథారిటీ నుంచి తీసేసే హక్కు అయితే లేదు కదా. పోలీస్ అని నువ్వు అన్నావే, పోలీస్ అంటే ఒక ఎస్ఐ కాదు, ఒక కానిస్టేబుల్ కాదు. పోలీస్ అనేది ఒక డిపార్ట్మెంట్. ఇట్స్ ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ డస్. చీఫ్ మినిస్టర్ కెనాట్ డూ ఎ థింగ్ ఈవెన్ టు కానిస్టేబుల్. కానీ పోలీసెస్ ఎందుకు పొలిటీషియన్స్ మాట వింటున్నారు? ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది, ఎక్కడ కరెక్ట్ ఉందని ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో అంటే పీపుల్ తప్పు ఉంది కానీ గవర్నమెంట్ తప్పు ఉంది సార్. You are a fool if you think government is different from people. The Maoists, the Mujahideen and the Mafia always try to create a difference between the people and the government. Good morning all. Today, Dr. B.N. Ramesh sir, retired DGP, Director General of Police, who had enormous experience in serving the nation. And he is also very famous as an encounter specialist. In Jammu and Kashmir, he is the person responsible for little bit of law and order was been controlled by him. I will not tell complete, but sir's contribution is there. So that person, today he is coming to discuss about how the services will be there, how the life will be there after becoming a civil servant, and how to sustain మోటివేషన్. ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ వీ విల్ బి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ను తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం మేము చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ ప్రయత్నంలోనే భాగమే డాక్టర్ బిఎన్ రమేష్ సార్. అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు అసోసియేట్ డాక్టర్ బిఎన్ రమేష్ సార్ ఎట్ అవర్ అకాడమీ. అండ్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ టు అటెండ్ ద సెషన్ of Dr. B.N. Ramesh sir. I am telling you, I am myself a fan of sir. You are very lucky, you are privileged, and I am also privileged to have you here, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Please, welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Who is the junior most among you? Youngest person? Youngest person, who is he? Who is he or she? Youngest, come here. Come here. You know why I am doing this? Can any guess? ఎందుకు చేస్తున్నా చెప్పండి. కాదు, ది కంట్రీ బిలాంగ్స్ టు హర్. వీఆర్ ఆల్ ఓల్డర్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ యూ హూ ఆర్ 1 year or 1 day ఎల్డర్ టు హర్. ఆల్ ది బెస్ట్ అలీ. देर आर मैनी हु गिव लॉट ऑफ स्पीचेस. हमें ये करना है, हमें वो करना है, मैं खुद नहीं करूँगा लेकिन तुम्हें धकेल दूंगा करने के लिए. नेता लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं. यू नो लिटिल बिट ऑफ हिंदी? हु डजंट नो हिंदी टोटली? प्लीज రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. యూ ఆల్ నో. కొన్ని వాక్యాలు కొన్ని భాషల్లో చెప్తేనే అందంగా ఉంటుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఈ 3 మల్టీలింగ్వల్లో చెప్తాను. హిందీ, ఇంగ్లీష్, లిటిల్ బిట్ బెంగాలీ, లిటిల్ బిట్ తమిళ్, మోస్ట్లీ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో తెలుగు, రైట్? మీరు అందరూ కూడా ఐపీఎస్ అవుతారని నేరు కాదు, బ్రహ్మదేవుడు కూడా అష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేడు. కానీ వన్స్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ద సివిల్ సర్వీసెస్, వెదర్ యూ అచీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, యూ విల్ బీ ఎ గుడ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఐ హ్యావ్ డన్ ఎ సర్వే వేర్ ఐ ఫౌండ్ దోస్ హూ prepare for civil services for 2, 3, 4, 5, 6, 7 years, when once they get a job in any other government or a private sector, they were very careful in their dealings. In other words, today on video, I am making a statement which I wish all the authorities, including the ministers of the union government and the state government, will know that preparing for the civil services is nothing but a self-acquired training process of making good citizens of the country to guard the country within the country, playing the role of Indian Army, not at the borders, but within the borders. You may ask me why. One honest citizen of the 140 crores makes an impact. One drop of water in a desert of like Thar or in a Rayalaseema area makes a lot of impact. వర్షం కోసం
అలసిపోయిన కళ్ళతో కన్నీళ్లతో చూస్తున్న రైతన్నలకు తెలుసు ఒక్క డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ విలువ ఎంతో. 140 కోట్ల మంది ప్రజానీకంలో తనకు తాను ట్రైన్ చేసుకున్నటువంటి ఒక సివిల్ సర్వెంట్కి ప్రిపేర్ అవుతూ దేశానికి సేవ చేయాలన్నటువంటి ఒక మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రిపేర్ అయ్యి తమకు తాము ట్రైన్ చేసుకుంటూ తమ డబ్బులతో తాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ దేశం గురించి తెలుసుకోవడం అనే మహా గొప్ప పథంలో తమని తాము తెలుసుకుంటూ దేశం అంటే మట్టి కాదో దేశం అంటే మనుషుల్లో ఆ మనుషుల్లో నేను ఒకడినో అనుకోవడంలో ఆ తృప్తి ఉందే అది మీరందరూ అనుభవిస్తున్నారు. దానికి మూల కారణం ఇలాంటి మహానుభావులు ఋషులు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇది ఏదో కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు. ఆయన కావాలనుకుంటే ఆయనకున్న ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్కి యూఎస్లో పోయి ఎందుకంటే 10 times సంపాదించాడు ఆయన. సంగీతం బాగా తెలిసినటువంటి ఒక శంకర శాస్త్రి, మీరు ఆ సంగీతం చూసారా శంకరాభరణం అని? చూడకపోతే చూడండి. సంగీతం బాగా తెలిసినటువంటి ఒక విద్వాంసుడు, కరాటే బాగా తెలిసిన ఒక విద్వాంసుడు, నాలాగా కమాండోస్ని ట్రైన్ చేయగలిగే విద్వాంసుడు, ఉత్త చేతులతో 15 మంది టెర్రరిస్టులను చంపగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి నాలాంటి మనుషులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా కూర్చొని దేశం అల్లకల్లోల పరిస్థితుల్లో ఉంటే లెటెస్ట్ టు ది ఎడిటర్ రాసుకొని ఉండలేం. ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో నాకు తెలిసిన విద్యని 10 మందికి పంచుతా, దేశంలో దేశభక్తి అనే సంపదని పెంచుతా అన్న ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉత్తుంగ తరంగాలతో సంబంధించినటువంటి ఒక మహోద్దేశంతో ముందుకు వచ్చినటువంటి మహానుభావుడారు. నేను ఇక్కడ రావడానికి కూడా అదే కారణం. 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్, 2 నేను చెప్పే 10 ముక్కలు మీకు చెవుల్లోకి ఎక్కితే ఆ 10 ముక్కల్లో కనీసం 2 ముక్కలన్నా మీతో 20 సంవత్సరాలు ఉంటే నా స్వార్థం ఉంది బాబు. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెల్ఫిష్ మ్యాన్. ఏంటి సార్ స్వార్థం? మీరు కనుక ఆనెస్ట్గా ఉండి ఒక బీడీఓ గానో ఎస్డిఓ గానో తహసీల్దార్ గానో లేకపోతే ఎక్కడ గవర్నమెంట్ ఒక బస్ కండక్టర్ గానో ఉన్నా సరే మీ ఆనెస్టీ అనే డివిడెండ్ ఆ దేశ పతాకం వైపు చూస్తున్నటువంటి అమాయక కళ్ళున్నాయే నా దేశ ప్రజలవి, వాళ్ళకి ఒక ఆశని దట్ మై టుమారో టుడే ఈజ్ అష్యూర్డ్ బై దిస్ మ్యాన్స్ ఆర్ దిస్ పర్సన్ దిస్ ఉమెన్స్ ఆనెస్టీ. That I am not dependent on the mercy of some civil servant. That the government is not dispensation of the services at the part of the authority. Government is not authority. It's an institution to serve the people. That we the people, the preamble says, we have made this day we make this constitution for ourselves. We the people of India, having solemnly resolved. I wish all of you, before we close the class today, we will repeat preamble of the constitution. All of us, and we'll keep it a record, and this message should go to the entire country. I don't know how lucky you were, but we were very lucky when we were children that we used to take in Telugu a pledge in the class, and that is భారతదేశము నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు, నేను నా దేశంను ప్రేమించుచున్నాను. Do you know the pledge? How many of you know? How many of you have sincerely knew the meaning earlier? Or you just repeat it? ఉప్పు కప్పురంబు ఒప్ప పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడవేరు పురుషులందు విశ్వదాభిరామ. అలాంటి గొప్ప మీనింగ్ ఉన్నటువంటి ఆ ప్లెడ్జ్ అది ప్రతిరోజు గుర్తుపెట్టుకుంటాం. వై వీ కాల్ ఇట్ ఎ ప్లెడ్జ్? టెల్ మీ, వై వీ టేక్ అన్ ఓత్ ఎవ్రీ డే? వీ టేక్ అన్ ఓత్ ఇన్ వన్ డే మేబీ, బట్ వెన్ వీ టేక్ ద సేమ్ ఓత్ ఎవ్రీ డే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ టెండ్ టు ఫర్గెట్ థింగ్స్ అండ్ వీఆర్ రిమైండింగ్ అవర్ సెల్స్ దట్ వీ డిజర్వ్ టు బి రిమైండెడ్ ఆఫ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. As I told you, civil service is not merely a responsibility. ఇట్స్ నాట్ మియర్లీ సర్వీస్, ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం ఈ ప్రిపరేషన్ ద్వారా. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ప్రిపేర్ అవుతున్నాం మనం. మీరు ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ కావట్లేదు, ఒక రకంగా చెప్తే ఉద్యోగం కోసమే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఈ 2 స్టేట్మెంట్ కాంట్రాడిక్టరీగా అనిపిస్తాయి కదా. ఏమన్నాను? ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు, ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అన్న. కెన్ ఎనీబడి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ ద మీనింగ్? డస్ ది సెంటెన్స్ హ్యావ్ ఎనీ మీనింగ్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ? ఫస్ట్ వెన్ ఐ సెడ్ ఉద్యోగాలు, ఐ మీన్ ఎనీ జాబ్. ఉద్యోగం అంటే జాబ్ కదా, ఉద్యోగాల అన్వేషణ ఉద్యోగాలు అని అంటాం మనం. ఉద్యోగం అన్నా నేను. ఉద్యోగం అంటే యోగం, ఉత్కృష్టమైన యోగం. వాటి పైకి వెళ్ళేది. ఉత్ అంటే పైకి వెళ్ళడం. ఊర్ధ్వముఖిని అంటాం సంస్కృతిలో. యోగం అంటే ఏంటి? యోగం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హ్యావ్ యు హర్డ్ యోగాయోగ్ భవన్? ఏంటి యోగాయోగ్ భవన్ అంటే? టెలిఫోన్ భవన్ యోగాయోగ్ భవన్ అంటే ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ టు ది హయ్యర్, దాన్ని యోగం అంటారు. అవతారం అంటే ఫ్రమ్ ది హయ్యర్ టు లోవర్. ఉద్యోగం అంటే నేను ఈ చిన్న పొజిషన్లో ఉన్నా, నేను నా శక్తితోటి పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్తా, ఆ పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళి పరమపద సోపానాలాగా 1000 స్టెప్స్కి వెళ్ళి నేను నాలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జీని బయటకు తీసుకొచ్చి నా దేశ ప్రజలకి నేను సర్వ్ చేస్తా. ఇది ఉద్యోగం అంటే. సివిల్ సర్వీస్ ఈజ్ దాట్. ఆయన నాకు 5 పాయింట్స్ ఇచ్చారు మాట్లాడమని. దెన్ వన్ బై వన్ ఐ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ ఈజ్ వన్ సచ్ పాయింట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్. నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ and all that. It's not good. Last 10 minutes we will keep it for questions and answers.
But let me complete what I wanted to say. The civilian part of the services, of the civil services, Indian civil service examination, means that it is not military. Military means what? Military is bus which has been there only with the force, enforcement, force. When you say that if you don't comply with the law, you don't have any choice. I have the choice whether to keep you alive or not. You are compelled to comply with the law. That is called the military. Military means basically you are ruling the people out of their fear. You exploit the concept of the fear. What is civil? Civil is you rule the people, but by the consent of the people. When you spoke of compliance is there both. Compliance is there. Is there any board? Yes. This is governance. ఇక్కడ This is military. Sir. Yeah. This is civilian. Both go together. This governance part of it cannot be only military, cannot be only civilian. It has to be a mixture. And there must be some constant interaction between these two. Whenever this balance disrupts, democracy becomes dictatorship. I put to the power of 0 and I put to the power of 1. Why? When I put 0, I means it's inequality. All. When I put 1, dictatorship means only one person commands. When military, civilians become 0, military is 100, this leads to this kind of incidents. So we are a civil service country. What is civilian? We give respect to military, we also civilize military. But they have limitations. They report to civilian structures. The uniform, you have seen me in uniform, right? With so many medals and all that. I no longer can wear the same uniform. That's why I'm there in front of you. अंग्रेजों ने जो पहनता है ना टाई फाई पहन के आया हूँ मैं. Generally tie नहीं पहनता हूँ मैं. But I have to come to you to impress you that you deserve this tie. This is an IPS tie. This is not a tie which you can buy in the market. You can buy, of course. Nowadays, Amazon, you can order anything. You can order that you are the commander-in-chief of the Indian Army, even US Army. Doesn't matter. Right? But this tie you deserve to be an IPS or some other tie is there for the IAS with this mark. The IAS Academy or the IPS Academy like that. These marks you can get only by dint of your great labor. There, in this part of it, you strive, you become, you realize your dreams. What is the dream? The dream is, as KPS Gill told us when we joined the civil services regarding police service, that IPS is the best service in the world because nobody at such an young age can remove the maximum number of tears of the maximum number of the people in the world. When you are a sub-divisional police officer or SDO, that is the power of the Indian civil services. In other words, I am telling you 2 points. 1, your potentiality to do maximum service of patriotic service. 2, your power, responsibility balance. 3, your own identity and attribute improvement through your characters. When I will feel happy, I will feel very happy when I will be able to remove the tears of the people. So the main aspect of the civil services is that by working very hard in knowing the country, you are not writing an examination. Please understand, Indian civil services is not examination. Written or oral. It is not. It is attribute improvement, hard work, integrity, honesty, discipline, patriotism, service, and identity. These are all the combined factors. If you have all of them in you, then only you can prepare for the civil service. Forget about success. Supposing you don't love your country, you only love the lal batti of the car, you may get into IAS by manipulation. What will you do? As Vishnu was telling me the other day when he met me, first day of an Orissa public servant, some treasury officer, lady officer, she got
by taking the bribe and dismissed. Civil services jobs are not for making money. Those of you who want to make money, you can go to any other country, Gulf or any other country and make money, no problem. You can open a pan killi dukan in front of the assembly hall also, and you can yet become a very good, rich man. The prize given to a Bharat Ratna is only 1 lakh rupees. Today, if I announce that whoever gives me 1 lakh rupees, I will give you a Bharat Ratna, there will be 10th kilometer line in front of me. That who are given Bharat Ratnas? APJ Kalam, Sardar Patel, P.V. Narasimha Rao, Lal Bahadur Shastri, Vinoba Bhave, extraordinary people. So, main issue is civil services is not an examination for a job. It is an examination of you, by you, for you. For you means you is a big you. 140 crores. By you means yourself. Of you means entire group, people who prepare. So it's a combination of a small group driven by an individual initiative serving for the multitude of 140 crores of people. If you don't have that kind of fire in your belly, then don't come for civil services. Don't. You'll be wasting your time. You'll be wasting your father's money. Go for some Amirpet, some Python or Anaconda, some classes and do life well in life. No problem. These software, things are so appropriately named. Python. Is there any program called Anaconda also? Or Cobra? Good. So you can make those things. No problem about that. This is not for money. I long back developed an equation called honesty is equal to A minus M minus D, where A is accountability, M is monopoly, D is discretion. Remove discretion, remove monopoly, enforce accountability, honesty will be the end result. Now I developed one more equation recently when I was receiving my degree. I is equal to, integrity is equal to H plus E. Yani A plus E minus of M plus D. Write down these equations. Because the other day when I went to, Vishnuji was telling me many things about me. The proof is this. I permit those of you who can take a photograph, please take. If you have cell phones, please take. I have a purpose to tell you to take the photograph. I wish you share with your parents that someday you can be like this. This is not purchased by paying bribes. This certificate, Maharashtra National University under Supreme Court of India. This certificate is a hard labor of 3 years. When I was DGP, Director General of Police, when I have some 10-15 stenographers with me, some 15-20 vehicles with me, I worked very hard. Woke up till 2 o'clock in the night. Did a world-class work. World-class work. There's only one book in the world which is also half-rated. My book is going to be the number one in the world in the days to come. Corporate Justice. Transformative Corporate Justice, as it is written here. Transformative Corporate Justice on the topic of contemporary issues and challenges. This certificate, you can go and print out. In Jaspal Bhatti's comedy show, some young boy appears in interview. He gives so many certificates. First in Kabaddi, first in national shooting and all that. He appears for a PT drill teacher job. He was a national champion everywhere. Kabaddi, house sports, horse riding, everything. And then the Jaspal Bhatti is the chairman of the interview board. He asks, how? You have achieved so much. What is the secret? Who has inspired you? He says, my father. Oh, is it? Your father is a sportsman? No, sir. He owns a printing press. So in the printing press, you can put, this also is very possible. You can immediately do one photoshopping and do it, right? Correct? Civil services or these kind of certificates are not Photoshop kind of things. It is neither photo nor a shop. It is sharpness photosynthesis. What is photosynthesis? The sunlight that comes, converted into energy, starch by the leaf, taking the carbon dioxide and the oxygen, which is available in the environment. Water. पंचभूतों का मिश्रण है फोटोसिंथेसिस. ग्रीन, येलो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावाइट, व्हाइट लाइट, सन, वाटर, अर्थ, स्पेस. पंचभूतों की, आकाश, फायर, ऑल दैट. What does it mean?
You have to utilize all these sources. So you need to know Panchabhut. What is Panchabhut in terms of that great map? Geography. You should know about the country's history. నా దేశపు నదులేంటి, నా దేశపు పర్వతాలేంటి, నా దేశపు ఖనిజాలేంటి, అండ్ నా దేశపు నిజాలేంటి. నా దేశపు ఖనిజాలే కాదు, నా దేశపు నిజాలేంటి. అర్థమైందా? ఈ ఎమోషన్ లేకుండే రాబకండి సివిల్ సర్వీసెస్కి. ఐఆర్ఎస్ ఐఓఎస్ అంటే ఉపయోగం లేదు. పొలిటీషియన్ దగ్గర పెంపుడు కుక్కలు అవుతారు. పొలిటీషియన్స్ నుంచి దేశాన్ని కాపాడే కాపలా కుక్కలం మనం. పొలిటీషియన్ పెట్టుకునే గర్ల్ ఫ్రెండ్ పామేరియన్ డాగ్స్ కాదు, కుయ్ అనడానికి గ్రేహౌండ్స్ మనం. అర్థమైందా? AK-47తో తీసుకొని ఒక టెర్రరిస్ట్నో ఒక యాంటీ సోషల్నో కొదమ సింగ్లంగా అడుస్తామో అదే పవర్తో సో కాల్డ్ మనల్ని కంట్రోల్ చేసే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే लात मार के भगा देंगे हम देश से, उसका बाप का नहीं है देश हमारी है. तो मैं बोल रहा हूँ ये बात ऑन प्रिंट बिकॉज आई am not at all dependent on any politician or anybody for the matter. This certificate of mine has not come because of the mercy of any politician or any civil servant or anybody in the country. Got that? But yes, this tie gave me the confidence to reach to this folder, this tie, which I earned in 1988 after writing an examination in 1987. The difference between 1987 and 2025 इतना तपस्या है इस दोनों में. समझ गए आप? मैं 5 स्टार होटल में रख के इन लोगों का भेजा हुआ दुनिया भर का ड्रिंक बिगर कहा के यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ. ना आता हूँ मैं. I'm a 100% ethical person and I take pride in that. And I want to tell you this. You must come to the civil services when you have tremendous self-confidence and self-respect. Without self-respect, self-confidence is ahankar. हम जो बोलते हैं वही बोलते हैं. చెప్పే కొడతాం చెప్పుతో కొడతాం. ఇవి మా డైలాగ్స్. ఎన్నోసార్లు చెప్పాను అండి, ఒకటి ఈరోజు కొత్తగా చెప్పట్లా. అర్థమైందా? అంటే ఈ చెప్పే స్థాయిని 62 ఏళ్లలో కూడా నేను తెచ్చుకున్నానంటే కారణం ఏంటంటే మాఫియాల దగ్గర ఏ రోజు కూడా తల వంచలా, మాట తప్పలా, మడమ తిప్పలా. అది దీనికి ప్రూఫ్. ఇది ఐపీఎస్ అయిపోయి ఎల్ఎల్డి కావడానికి నాకేంటి పని? నాకేమైనా పెచ్చకక్కు గరిచిందా? దీనివల్ల నాకు ఇంక్రిమెంట్లు వస్తాయా? అది కూడా రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎందుకు చేశాను? ఒక హోప్ ఇవ్వడానికి చేశాను. వెదర్ ఐఎమ్ రిటైర్డ్ ఆర్ నాట్, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఈజ్ ఇండియన్ పీపుల్ సర్వీస్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఇండియన్ accountability service. And what is empathy? And I told you, integrity and honesty. Empathy means you feel for 140 crore of people and their needs. Their needs are your needs. Their challenges, your challenges, they are you. భారతదేశము నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరు అనేది తప్పు. భారతదేశము నా మాతృభూమి, భారతీయ సహోదరులంతా నేనే. కరెక్ట్. ఆస్తుల కోసం అన్నదమ్ముల్ని కోట్ల చుట్టూ తిప్పి తల్లిదండ్రులను హత్యలు చేస్తున్నటువంటి పరమ నికృష్టమైనటువంటి కాలంలో బతుకుతున్నాం. హైదరాబాద్లో 12 గంటలకు బండి వేసుకొని పోతే పాపం డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నటువంటి నా తమ్ముళ్ళు, నా కొడుకులు, నా సహోదరులు అందరూ కూడా క్యూలు కట్టి సారా షాపుల ముందు నిలబడుతున్నారు. ఎవరో ఒక పొలిటీషియన్ పెట్టుకున్నటువంటి ఒక షాప్కి వాళ్ళు తమ డిప్రెషన్తో తాము రిప్లై ఇస్తూ ఆ పొలిటీషియన్ మాత్రం సారా తాగడు, సారా అమ్ముతాడు. ఇలా సారా దుకాణం దగ్గర నిలబడే నా సోదరులందరినీ రక్షించుకోవడం కోసం మీరందరూ కూడా ముందుకొచ్చి నడుం కట్టి చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఆనందం అనే భావం ఉండడం. ఎప్పుడైతే చేసే పనిలో ఆనందం ఉండదో అప్పుడే మనం సారా దుకాణానికి లైన్ కడతాం. సారా దుకాణానికి వెళ్ళే వాళ్ళు అందరూ కూడా పాపం సంపాదించుకున్న వాళ్ళే. వాడు సొంత డబ్బులతోనే దొంగతనాలు ఎవడు చేసేవాడు సారా దుకాణానికి పోడు, నాకు తెలుసు. అందుకని చెప్తున్నా, దేశంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటి సమాధానం చెప్పడానికి మనకి సివిల్ సర్వీస్ అనేది ఒక మహోత్కృష్టమైన మార్గం. ఇది సెకండ్ యూనిటీ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్. యూ అండర్స్టాండ్ ద ఛాలెంజెస్. మీరు అడగొచ్చు, ఏమున్నాయి సార్ సమస్యలు అండి? బయటికి బా, నేను చూపిస్తాను ఇప్పటికిప్పుడు. జస్ట్ ఈ కాంపస్ నుంచి బయటికి బా. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చెత్తెత్తరు. చిన్న కుర్రాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి కోడిగుడ్లో కూడా లంచాలు. గవర్నమెంట్ అంటే ఆవగా తినడం, తిని కూర్చొని పని చేయకపోయినా పెన్షన్లు తీసుకోవడం, ఉన్న పవర్ని అమ్ముకోవడం, నమ్ముకున్న నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేయడం. ఇది అయిపోయింది గవర్నమెంట్ అంటే. ఇలాంటి భావాలంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు, ఎర్రజెండా అని. మనకు ఎర్రజెండా కాదు కావాల్సింది, ఎజెండా. ఈ దేశాన్ని దిశ నిర్దేశాన్ని మార్చగలిగినటువంటి శక్తి కేవలం సివిల్ సర్వీస్ మాత్రమే ఉన్నది. If IAS and IPS officers are honest, there cannot be any corruption in the country. Zero. Politicians ఎవరు కరప్షన్ చేయరు. మీరు తప్పుడు, మీకు అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే తీసేయండి. Nobody can do corruption without the file, and the file is run by the IAS and IPS. So your power is there on the file. And how do you use your emotion and your empathy with the people when you use your power for your own self-aggrandizement or income
or when use the power. అరే కలం నాదిరా, సిగ్నేచర్ నాదిరా, నా సిగ్నేచర్తో నేను దేశానికి సేవం చేసే ఒక రైతునురా. నా సిగ్నేచర్ అంటే నా దేశపు పొలాన్ని సురక్షితంగా చేసే ఒక పొలం రా. అందరం రైతు బిడ్డలమే, అందరం తినేదా రైతు పండించే తిండే. ఈ దేశాన్ని నడిపిస్తున్నది రైతు. కృష్ణ భగవాన్ ఆజ్ఞించారు రైతు. కృషక్ అంటే రైతు, కృష్ణుడు అంటే రైతు. అర్థమైందా? అతని కళ్ళల్లో ఎప్పటిదాకైతే ఆనందం ఉంటుందో, అతని పెదాల మీద ఎప్పటిదాకైతే నవ్వు ఉంటుందో అప్పటిదాకానే ఈ తెరంగా రెపరెపలాడుతుంది. మన ఆర్మీలు, మన సివిల్ సర్వీసులు, మన సిఆర్పిఎఫ్లు, మన పోలీసులు ఏమీ చేయలేవు అతను కనుక తిరగబడితే. అతను తిరగబడ్డకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మంది, ఎవరైతే మనం సివిల్ సర్వీస్కి వస్తున్నామో. అందరం రైతు బిడ్డలమే, రైతులమే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్కి వస్తే మీరు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి సివిల్ సర్వీస్ అనేది. ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నారు, ఒక అమ్మాయి అయితే 19 ఏళ్ళు ఉన్న అమ్మాయి ఉంది అక్కడ. మీకు 32 ఏళ్ళ దాకా అయితే ఓసీలే, మీకు అంటే మామూలు గ్రూప్స్లో ఉన్నాయి. 36 ఏళ్ళు, కొంతమంది 40 ఏళ్ళ దాకా ఉంది మీ ఎలిజిబిలిటీ. మీ ఎలిజిబిలిటీని చూసుకొని యువర్ ఓన్ ఎలిజిబిలిటీ, యువర్ ఓన్ దిస్ థింగ్, యూ గో ఆన్ ప్రిపేరింగ్ ఎవ్రీ డే. I will not ask you only to read some newspapers. Unfortunately, newspapers except perhaps not the New Indian Express, the Old Indian Express, except that the analysis, I don't find any good analysis in the so-called newspapers nowadays. The facts and figures are all available on the internet. There are so many portals. You are unfortunately flooded with a lot of information, which in our generation, we did not have that kind of problem. We have little choices, but you are flooded with information. So that information, you need to have the filters and percolations. You can only take this. So you have to be very, very choosy of what you read. If you read garbage, you will only produce garbage. So you have to be very careful about what you are reading. For example, if you read one newspaper who has an ideological background of so-called leftist ideology, you will start questioning everything and anything by the government. They will question Article 370. They will question the encounter of this Riyaz fellow who was killed yesterday. They will question that also. అంటే ఏంటి, పోలీసు వాళ్ళని చంపేస్తే పర్వాలా, హ్యూమన్ రైట్స్ మాత్రం ఉండాలా. జరిగింది ఒక ఎన్కౌంటర్, కేసు చేయి, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి తప్పు చేసిన సిచ్యువేషన్స్ అయిపోద్ది. దాని గురించి మాట్లాడడానికి హక్కు ఉంది. పోనీ ఆ రియాజ్ని ఏమైనా కంట్రోల్ చేసావా? హ్యూమన్ రైట్స్ అని చెప్పుకుంటున్నావే, నేను మైక్లో చెప్తున్నా. ఆ రియాజ్ని ఏమైనా కంట్రోల్ చేసావా? రియాజ్ 50 దొంగతనాలు చేశాడు, ఏమైనా చేసావా? దమ్ముందా? లేదు. ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి ఇచ్చేసి పడేస్తే ఎన్కౌంటర్ జరిగింది, దాని మీద కూడా కేసులు చేస్తావు. నీ కూతురునో నీ మనవరాలను చేస్తే ఉంటుందా? ఎవరో అమ్మాయి కదా, మనకేం పోయింది, నాదేం పోయింది అన్న ఫీలింగ్ ఉంది ప్రజల్లో. నేను చెప్పట్లా, ఇది ప్రజల ఫీలింగ్. నేను ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయట్లా. నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇలాంటి సమస్యలు మనకు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా మనం అధిగమించవచ్చు. ఎలా అధిగమించవచ్చు? మీ చేసే ప్రిపరేషన్ ద్వారా కూడా అధిగమించవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్? యు ఆర్ ఎంపవరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ and arguments. You are becoming an advocate. What is the difference between a lawyer and an advocate? A lawyer is a student of law. An advocate uses the law for the benefit of the profession. Dispensation of justice. Lawyer is law oriented. Advocate is justice oriented. What is the difference between law and justice? What is the relationship? Law and justice? Anybody? Law is law, sir. Justice is justice, sir. Law is law, cannot be justice, sir. Justice cannot be law, sir. However, law and justice can be together, sir. Go. Blah, 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 blah. No. You are saying something, please. Just what you're saying is, I did not say anything here. no, I'm just saying law and justice can't be same. Same. Exactly. He's absolutely right. Please give him a clap. Because law is the means, justice is the end. అర్థమైందా? లా ఈజ్ పథం, జస్టిస్ అనేది మంజిల్, గమ్యస్థానం. అర్థమైందా? జస్టిస్ ఈజ్ వాట్? అకార్డింగ్ టు జాన్ రాల్స్, మై గురు ఇన్ హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్, justice is equal to fairness. That's what fairness. I want to be treated the way you want yourself to be treated by you. That is fairness. Fairness is simple. There is one English saying, all is fair in love and war. Have you heard of this? Do you agree with this? How many of you don't agree with this? Please raise your hands. All is fair in love and war. మనకున్న దరిద్రమైన నికృష్టమైనటువంటి ఒక కల్చర్ ఏంటంటే, మన సినిమాల్లో పాపం జెంట్స్ని కానీ లేడీస్ని కానీ సోకాల్డ్ పటాయించడం, పడేయించడం అని చెప్పేసి దరిద్రమైనటువంటి ఇవన్నీ ఉపయోగించి దానికి ఒక అంగ్రేజీ సేయింగ్ ఇస్తారు, ఆల్ ఈజ్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్. సార్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఐ డోంట్ అగ్రీ అట్ ఆల్. ఐ సెడ్ ఫేర్నెస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్. లవ్ అండ్ వార్ ఆర్ సేమ్. Just
dimension is different. Intensity of emotion is love. Intensity of emotion and action is war. Both can go to the extent of killing and getting killed also. అర్థమైందా? ఆ ఎమోషన్ లేకపోతే యూ డోంట్ గో టు దట్ ఎక్స్ట్రీమ్. బోత్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. లవ్ కూడా ఎక్స్ట్రీమే. మనకు చాలా ఉన్నాయి, లైలా మజ్ను, దేవదాసులు, చాలా ఉన్నాయి మన కథలన్నీ కూడా కదా. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు, ఫేర్నెస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్, ఫేర్నెస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్. దట్స్ వాట్ జస్టిస్ మీన్స్. ఉరి కంబానికి ఎక్కుతూ ఉరిది పడుతున్న ఖైదీకి కూడా ఫేర్నెస్ ఇంపార్టెంట్. పిక్ పాకెట్ కొట్టొస్తూ పట్టుబడినటువంటి ఒక డ్రగ్ అడిక్ట్ కూడా ఫేర్నెస్ ఇంపార్టెంట్. ఫేర్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఫేర్నెస్ ఈజ్ యూనివర్సల్, ఫేర్నెస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్. Fairness is justice. Simple words. Got it? So civil service preparation will give you these kind of tools to equip yourself with conceptual clarity. What is meant by conceptual clarity? Tell me. Different concepts people will say. For example, Article 14, Article 19, Article 21 ఉన్నాయి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఫ్రీడమ్ అని, లిబర్టీ అని, ఈక్వాలిటీ అని, ఫ్రీ స్పీచ్ అని. ఏది ఇంపార్టెంట్? ఈక్వాలిటీ ఇంపార్టెంటా, లైఫ్ ఇంపార్టెంటా, ఫ్రీడమ్ ఇంపార్టెంట్? సపోజింగ్ నేను ఈక్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, లైఫ్ అండి, ఆ లైఫ్లో ఫ్రీడమే లేకపోతే అది ఏం లైఫ్? అది నేను ఏం చేయలేను. ఈక్వాలిటీ లేదు, నీకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తానంట, ఏమి ఫ్రీడమ్ అవ్వాలా? జమీందారుల కొడుకులు జమీందారులు, పొలిటీషియన్స్ కొడుకులు పొలిటీషియన్స్, డాక్టర్ల కొడుకులు డాక్టర్లు, యాక్టర్ల కొడుకులు యాక్టర్లు. ఇప్పుడు నాకేంటి మరి, నేనేమవుతాను? ఏం కాదు, ఆడు కూర్చొని తిను, ఊరిన కుక్కలాగా మేము పడేసిన బిస్కెట్లు తోక ఉప్పుతూ ఉండు. నువ్వు ఎంత బాగా తోక ఉప్పుతున్నావు మేము దుర్బిణీలు పెట్టి చేస్తాం, సీసీ కెమెరాలు పెట్టి నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. అరే ఎంత బాగా తోక ఉప్పట్లేదే అని. ఇదా ఈక్వాలిటీ అంటే? కాదు కదా. అందరికీ అన్నీ సమానంగా ఉండాలి. నువ్వు ఎంత ఎఫర్ట్ చేసావో దానికి నీకు ఉండే అష్యూరెన్స్ చూడాలి. అది కదా ఈక్వాలిటీ అంటే కదా. కుక్కని గాడిదని ఒకసారి ఈక్వల్గా చూడలేం. కుక్క పని కుక్క చేయాలి, గాడిద పని గాడి చేయాలి. ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ డాగ్ అండ్ డాంకీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వాలిటీ. బట్ బోత్ ఆర్ animals, both need food, both have the rights for their life. That is equality. A donkey cannot eat non-veg. A dog cannot eat merely veg. They have their own unequal attributes. That unequal attributes need to be taken care of. So unequals have to be treated unequally, equals have to be equally. This is what is concept of equality. ఇవెందుకు చెప్తున్నాను మీకు? సివిల్ సర్వీస్ అనే పనే ఖనిజాలే కాదు, నిజాలని కూడా తెలుసుకోవాలి. సో మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎవ్రీ డే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ యూ రైట్ నౌ? You buy today the Constitution of India, latest Constitution of India with all amendments, and keep it like your Bhagavad Gita, Bible or Quran or Adi Granth or anything, whichever religion you believe. It is that religion. Constitution of India లో మనం చేసుకున్నటువంటి మార్పులు చేర్పులు, మన హిస్టరీ అంతా మీరు తెలుసుకోవాలి. లాస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రిపరేషన్లో మీకు ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా చెప్తాను నేను. మీ పవర్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీరు వాళ్ళ సివిల్ సర్వీస్ ఏం చేయాలని కూడా చెప్తాను నేను. అది లాస్ట్ పాయింట్. దెన్ గో ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. మీ ప్రిపరేషన్లో మీ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు యూ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్ జర్నీ. ఫస్ట్ అటెంప్ట్, సెకండ్ అటెంప్ట్, థర్డ్ అటెంప్ట్, ఫోర్త్ అటెంప్ట్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, లైక్ దట్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ 6 attempts, like general candidates have 6 attempts? Yeah, 4. 6 attempts. 21 or 20 years or 21 years. సో 21 నుంచి 6 అంటే అప్ టు 32 మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇట్స్ బెటర్ టు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ యూ కంప్లీట్ దిస్ మిషన్. ఏముందంటే 21 yearsలో మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, మీ కొలీగ్స్ అందరూ కూడా అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయి వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టి చేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. మీరు మాత్రం ఉసురు అని పోతానే ఉంటారు. గ్యారంటీ లేదు. 6th అటెంప్ట్కి వచ్చినప్పటికీ మీకు అసలు చాలా భయం ఉంటుంది. న్యాచురల్ ఇది కదా. అందుకని నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే, మీకు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఆల్టర్నేటివ్ కెరియర్ రెడీ. డూ ఎ జాబ్, ఎ ప్రొడక్టివ్ జాబ్, పార్ట్ టైమ్ జాబ్. I have a car given by Telangana DGP, is a good friend of mine. My own security concerns require for that. But in the morning, 6:30, I went to Vijaya Diagnostic for my checkup. I used a Rapido motorcycle. I was talking to them. I'm a researcher, right? I've done 3 post-graduations and 3 PhDs and 2 postdoctoral fellowships. Born researcher. 2 నిమిషాలు ఎవరితో కొడితే ఇంత గురించి ఐఎమ్ ఏ కాప్. మన మిత్రుడు, నీ పేరేంటి బాబు? వైభవ్ తోటి 5 నిమిషాలు మాట్లాడితే 7 జన్మల క్రితం వైభవ్ ఏ దేని కూడా చెప్పగలను నేను. అది ఒక దేవి శెట్టి కనుక నరం పట్టుకొని చెప్పగలడు. అలాంటి స్కిల్ ఉంటుంది మాకు. పోలీసులో 40 ఏళ్ళు ఉన్నాం కాబట్టి. సో అతనితో నేను అడిగా, ఇద్దరు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకడు, వచ్చేటప్పుడు ఒకడు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యంగ్ బాయ్స్, 21, 22. One boy is a Muslim boy. The other one is a OBC boy. The OBC boy's father was a cab driver. The Muslim boy's father was also a small security guard and all. Both of them are studying BCom. They said to me, sir, we are using it as a part-time. What does it mean? Morning 6:30కి పాపం మోటార్ సైకిల్ పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నారు పని. I saluted them. My country lives in their faith.
అది రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే. రాత్రి అంతా పోయి అటు చేసి ఇటు చేసి తాగి తందనాలు ఆడి పేరెంట్స్ యొక్క జేబులు కొట్టేసి వాళ్ళని ఒక ఇది పెట్టి వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఆ బతుకంటే ఇది. డోంట్ యూ సెల్యూట్ దెమ్? ఆర్ యూ నాట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్? మొన్న ఒకరోజు నేను వేరే చోట నుంచి వస్తూ జామకాయలు కొన్నాను. ఆయన తిరువురు విజయవాడ దగ్గర ఆయన అడిగాను, ఎంత బాబు మీ ఇన్కమ్ వస్తుంది సార్? 1000 రూపీస్ వస్తుంది, ఒకసారి 800 వస్తుంది సార్. ఐఎమ్ హ్యాపీ సార్, మై చిల్డ్రన్ ఆర్ వర్కింగ్ అట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్, ఐఎమ్ ఓకే అన్నాడు. పొలిటీషియన్స్ కొను ఇంకోటిగా మద్దతుదారుగా పోయి వాడి దళాలుగా మారి వాడి ఇదిగా కాకుండా సొంతగా బండి పెట్టుకొని ఆ జామకాయలు తీసుకొని మన బంజారా హిల్స్లో ఆ టెంపుల్ ముందు ఆయన ఉన్నాడు. ఏం దాని అర్థం? సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే మీకు, ఏ జాబు కూడా తక్కువ కాదు. మీ డబ్బులతోటి మీరు మీ డ్రీమ్స్ని ఇచ్చేయండి. కరెక్ట్? నేను ఎందుకు చేశానంటే నేను అలా చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు రేపొద్దున ఈ సివిల్ సర్వీస్ రాకపోతే మీకు వెనక ఇంకొక బ్యాక్ ఉండాలి. మీరు లైఫ్ లాంగ్ రిగ్రెట్ కాకూడదు. 10 లక్షల మంది అప్లై చేస్తే 50 మందికి వస్తుంది ఐఏఎస్. 9,99,950 మంది ఏం చేయాలా? మళ్ళీ ప్రిపేర్ కావాలి. ఈ ఐఏఎస్లో కూడా చాలామంది మ్యాక్సిమం కాంపిటీషన్ వస్తుంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి, నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ నుంచి, ఐఆర్ఎస్ నుంచి, పాత సర్వీసెస్లో ఉండేవాళ్ళు. సో ఈ 50 మందిలో కూడా దాదాపు 25 మంది వాళ్ళే. అంటే మీకు నిలబడేది ఓపెన్గా ఉండేది మ్యాక్సిమం 20 జాబ్స్ ఉంటాయి 10 లక్షల మందిలో. కాంపిటీషన్ చాలా సివియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఒక బ్యాకప్ ఉండాలి. ఇది నేను సేఫ్గా చెప్పదలుచుకున్నాను. లాస్ట్, హౌ టు ప్రిపేర్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ 3 notes. 1 notes, general notes which you go on making. Don't ever read and forget. Don't read from internet. Don't read from your laptops and your iPads. I have got a podcast which informed me by the research from Stanford and Harvard Health is that when you read from iPods, your melatonin which is there, which is produced after your retina, which affects your skin, it affects your sleep qualities, and which if it is impaired, it may give you cancer, is all because of the light exposure that you give when you read the iPads and all that. Go for books printed. Read only during daylight. After 9:30, 10 o'clock, don't read, sleep. You require at least at your age minimum 7 hours of sleep. Every day you exercise, run for at least 20 minutes, 30 minutes. Do physical exercises and be fit. Because why I'm saying this is that when you do, for example, while coming here, I was late by 3 minutes. I was doing hardest exercises in 25 minutes. Spend nearly 500 kilocalories in 20 minutes. Can you bet it? I'll show you the videos if you want. You can follow me on my Insta at the rate Dr. Bivo5. I put only this. The reason is my body is my own body. It doesn't belong to a political party. I have a responsibility to give the body. ఇప్పటికిప్పుడు మీరు వెళ్ళి నన్ను మ్యారథాన్ పరిగెట్టగలను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎనర్జీ? ప్రతిరోజు చేస్తున్నాను యాక్చువల్. మీ బాడీని మీరే రెస్పెక్ట్ అయిపోతే ఎవడిస్తాడు రెస్పెక్ట్ కదా? మీ చేతిలో ఉన్నది ఏంది? మీ బాడీ. అది ఒక్కటే, ఇంకేమి లేవు. ఈ ఏటీఎంలు, పేటీఎంలు, గూగుల్ పేలు ఇవన్నీ కూడా హంబగ్. మీకున్నది మీ కళ్ళు, మీ కాళ్ళు, మీ కీళ్ళు, మీ ఒళ్ళు, మీ పళ్ళు. అవేమి ఆస్తులు. వీటిని నెగ్లెక్ట్ చేశారా? గాన్ విత్ ద విండ్. అవి కాపాడుకోవాలంటే, కళ్ళను కాపాడుకోవాలంటే మంచినే చదువు, చెడ్డని చూడబాకు. థింక్ చేయి మంచివి. నీకు నువ్వు నీ పాత్రను వేసుకో, నిన్ను నువ్వు చెక్కుకో, నిన్ను నువ్వు చిత్రీకరించుకో, నిన్ను నువ్వు రాసుకో. ఒక కవితగా, ఒక కవివిగా, ఒక చిత్రకారుడిగా, ఒక శిల్పివిగా, ఒక నాట్యవర్తిగా, ఒక సంగీత విద్వాంసుడిగా. ఐ కెన్ డాన్స్. ఇన్ అమెరికా ఐ వాస్ దేర్ ఫర్ 6 months. ఐ లెర్న్ జుంబా డాన్స్. రీజనబుల్ ఎక్స్పర్ట్. లాట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్, ట్రెమెండస్ బ్యాలెన్స్. You sing, you realize yourself, you prepare. That is what preparation is. Unless you are perfect, unless you detoxify yourself, you cannot go on a marathon on a horizontal axis. Either you can't go on a mountaineering Everest, or you can't go to marathon, or you can't even swim. Swimming ante going down, marathon ante horizontal, mountain running 5. ఈ 3 కూడా చేయలేదు దేహం లేకపోతే. అర్థమైందా? అందుకని ఈ ప్రిపరేషన్లో పార్ట్ ఈస్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ బాడీ క్లీన్, మైండ్ క్లీన్, సోల్ క్లీన్. ఒక 5 minutes అయినా మెడిటేషన్ చేయండి. ఇఫ్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డిజైర్స్, ఐ విల్ డిజైన్ ఏ స్కీమ్ వేర్ ఫర్ 20 minutes యూ కెన్ డూ ఈచ్ మినిట్ వాట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇన్ 20 minutes యూ కెన్ డూ. ఐ విల్ డిజైన్ అండ్ లెట్ యూ నో. నో ప్రాబ్లం. ఈ ప్రిపరేషన్ కనుక మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళి, మీరు ప్రతిరోజు మీకు ఒక 1 hour కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి, ఒక 7 hours స్లీప్ చేసి, 10 to 5. 10 యూ మస్ట్ స్లీప్, 5 యూ మస్ట్ గెట్ అప్. యూ ఎక్స్పోజ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు సన్లైట్ అండ్ డూ దిస్. ఒక తపస్సు సివిల్ సర్వీస్ అంటే. ఆ తపస్సులో మీరు ఉండాలి. సివిల్ సర్వీస్ ఏదో ఇక్కడికి వచ్చాం, వీళ్ళకేదో ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయ్యామో, వీళ్ళే మనల్ని చూసుకుంటారు, అంతా చూసుకుంటారు. నేను ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయిపోయా, 10 ర్యాంకులు వచ్చిన లాస్ట్ నాకు కూడా వస్తుందని కూడా అది అంత ముదావహము కాదు.
వాట్ ఈస్ ముదావహం? అంత సంతోషజనకమైన ఒకనొక భావన కాదు, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వేర్. నౌ ఐల్ టెల్ యూ లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ మై లెక్చర్, ద ఫిఫ్త్ వన్. వాట్ ఆర్ ద కేర్స్ అండ్ కాషన్స్ యూ మస్ట్ టేక్ టు ప్రిజర్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ when once you become any servant, civil servant or any company? First is talk less, listen more. Second, think 10 times before taking a decision if the decision is going to affect somebody's life. Don't be sporadic. Don't be whimsical. Have a 360-degree analysis in decision making. Third, have an open mind. Fourth, treat your own colleagues who are working with you, down you, as internal customers so that you can reach to the people who are your external customers. If your internal customers are not happy with you, your external customers will never be happy. Fifth, your image is everyday decision. Your subordinates, people who work for you, under you, your driver, security, etc., will write your annual confidential report every second. Your boss may write your ACR once in a year. So your image is formed every second. Everyone is watching you. Sixth, don't give a damn to social media. You must promise to me today that you will unsubscribe to social media accounts, all except a few which are useful to you. आपका फेस अच्छा होना चाहिए, आपका बगल में बुक होना चाहिए, आपकी फेसबुक की कोई जरूरत नहीं है. मैं थूका అన్న నడిచొస్తే మాస్, అన్న కనిపిస్తే మాస్, అన్న ఇది చేస్తే మాస్, అన్న బుద్ధి చేస్తే మాస్. అది రాసినోడికి, ఆ డాన్స్ చేసినోడికి వాడికి డబ్బులు వస్తాయి, నీకేం వస్తాయి? యువర్ ఆల్ ఎ కన్జ్యూమర్ వెన్ యూ సీ ఆల్ దిస్ నాన్సెన్స్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ దిస్. సెవెంత్ పాయింట్, గివ్ రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ వర్షిప్ దెమ్. ఎయిత్ పాయింట్, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ, బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ వాట్ యువర్ ఇమీడియట్ నీడ్స్ ఆర్. And ninth, last and most important, never give up. Quitters are not winners, winners are not quitters. నడి సముద్రంలో పడవ నుంచి దూకేవు నువ్వు, ఈత వచ్చినా రాకపోయినా, ఈత నేర్చుకోనైనా సరే మనం సర్వైవ్ కావాలి. శత్రుగా గడిమే जो जिंदा है वही विजेता है. So survival, preparing, having capacity to fight for tomorrow is most important. And for this, the last and most, which is a summary of all this, is never question yourself. Don't fall into the trap of depression. And it means, తల్లులారా మీకు అందరికీ చెప్తున్నా, మిమ్మల్ని అనలైజ్ చేసే పవర్ మీదేనమ్మా. మీరు మాతృస్థాన స్థితులు, మీరు పార్వతీ అమ్మ, లక్ష్మీ దేవి, సరస్వతీదేవి అవతారాలు మీరు. మీ ఎవాల్యుయేషన్ మీరు చేసుకోండి. మీ గురించి అనాలైజ్ చేసే పవరు మీ ఎవరికి ఇవ్వతుంది? నోబడి. బాబులు మీకు కూడా చెప్తున్నాను ఒకటి, ఎ ఉమెన్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ మ్యాన్, దట్స్ హౌ ఐ డిఫైన్. నా కూతురు నాలాగానే ఉంటుంది, అబ్సల్యూట్లీ. షీఈస్ వరల్డ్ క్లాస్ అచీవర్. షీ వర్క్స్ ఇన్ సియాటిల్ ఇన్ పేపాల్. కాబట్టి నేను నా ఫిమేల్ వర్షన్ నా కూతురు, మనం మన మేల్ వర్షన్ ఆఫ్ అవర్ మదర్స్, అవర్ సిస్టర్స్ ఆర్ ఫిమేల్ వర్షన్స్ అవర్ ఫాదర్స్. దట్ హ్యాస్ బీన్ దిస్. సో నెవర్ డిస్రెస్పెక్ట్ ఎ గర్ల్ బికాస్ యు ఆర్ దట్. యు ఆర్ సమ్ గర్ల్స్ సన్. యువర్ మదర్ వాజ్ ఎ గర్ల్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. రిమెంబర్ దట్. నేను నిన్ననే చెప్పా ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి, నా కూతురు అంటే 10 తల్లులతో సమానం. నాకు 10 mothers. My mother left in 2022. I have 2 daughters. So I have 20 mothers now. ఆ రెస్పెక్ట్ మనం ఇవ్వాలి. అందుకని ఈ న్యూషన్స్లో పడబాకండి. మీకు మిమ్మల్ని మీరు ఏదో ఇంకొకరు మనం లైక్ చేశారనో, ఇంకొకరు మన పిక్చర్కి లైక్ చేశారనో, మనం వేసిన జేకుకు నవ్వారనో, ఇలాంటి చెత్త వాటిలంతా పడి మీ సమయాన్ని మీరు వృధా చేసుకోకండి. వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ అవైలబుల్? 4 things which are equally available. Can anybody tell me those 4 things? 4 things which are all vitally available. Sunlight, mother's love, air which is available, self-confidence. These are all equally available to all of you. There is no distinction. గాలి ఫ్రీ, సూర్యరశ్మి ఫ్రీ, నా తల్లి నాకు పెట్టే తిండి ఫ్రీ, నా తల్లి నా మీద చూపించే ప్రేమ ఫ్రీ. తల్లి అంటే తండ్రి కూడా. తల్లి తండ్రి అంటే డిఫరెంట్ కాదు, ప్లీజ్ డోంట్ బి అండర్ ద మిస్టేక్. తల్లి అంటే కూడా తండ్రి తల్లి ఒకటే. అర్థమైందా? లాస్ట్ది ఏంటి? సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ CSR? కంటిన్యూస్ సెల్ఫ్ రెస్पेक्ट. जो खुद को रेस्पेक्ट नहीं करता वो किसी और को रेस्पेक्ट कर ही नहीं सकता. If I don't respect myself, I don't know the concept of respect. So I will close it now here. If you have any doubts, please ask me. Because if you don't understand me, then you can't ask a question. If you are asking me a question, that means you have understood something. So this month we have seen an IPS officer from Haryana Committing suicide.
took an extreme step to commit suicide. So even in this preparation, we face that pressure from the society and sometimes even from the family. So how in this? అమ్మ నేను ఇది చెప్పాను, డిప్రెషన్కి ఫాల్ కాకుండా ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇచ్చాను, సిఎస్ఆర్ అని. ఇవన్నీ ఆలోచించే చెప్పాను నేను. ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడు అనేది సుప్రీం, అది ఏదో దాని గురించి నేను కామెంట్ చేయను. కొంతమంది సోకాల్డ్ ఇక్కడ ఉండే కొంతమంది పబ్లిక్ సోకాల్డ్ ఎక్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఏదో వీడియోలు చేశారు. జంపింగ్ ద గన్ అంటారు దాన్ని. ఐ విల్ నెవర్ డూ దట్. నాకు తెలిసిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏమిటంటే ఆయన చాలా తొందరపాటు చర్య తీసుకున్నాడు. భాగ్యే కర్మానుసారిణి, భాగ్యే కర్మానుసారిణి అంటే మనం ఏ పని చేస్తామో దాని రిజల్ట్ మనకు వస్తుంది ఇక్కడే ఇప్పుడే. రైట్? నేను చెప్పింది ఆయన తప్ప, లేకపోతే ఇంకొక అతను కూడా ఏఎస్ఐ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ డే. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే, ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో 3-4 ఆఫీస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు, బాగా తెలిసిన వాళ్ళు. వాళ్ళ కెరీర్ అంతా కూడా నష్టమైపోయింది. ఇక్కడ కూడా నా బ్యాచ్మేట్సే కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఐ విల్ నాట్ నేమ్ దెమ్, బట్ దట్స్ ఫ్యాక్ట్. సివిల్ సర్వీసెస్లో మనం వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నేనే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్. చాలా ప్రెషర్స్ ఉండేవి. 5 సార్లు నన్ను మర్డర్ చేయాలని అటెంప్ట్ చేశారు, 5 times. క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేయాలని చూశారు. నేను ఈ రోజున ఎల్ఎల్డి కావాలనుకుంటే ఆ మహానుభావులే కారణం. టేక్ ది ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎనిమీ. కరప్షన్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. సివిల్ సర్వెంట్ జీతాలు లేక కరప్షన్ చేయరు వాళ్ళు. వాళ్ళకి లోపల కంటెంప్ట్ సమాజం మీద. సో యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ ఇన్సెక్యూరిటీ అని యూ హ్యావ్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద లా. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద లా. Law is not an intention, it is implementation. My last sentence today. Law is not intention, it is implementation. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను చెప్పినవి చాలా ఇవి సివిల్ సర్వెంట్స్లో మనం మీలాంటి వాళ్ళు రాసి చాలా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు. మొన్న ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, లేడీ ఆఫీసర్ కనపడింది నాకు. ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, సార్ ఈ ఈక్వేషన్ మేము కోట్ చేసామండి ఎథిక్ పేపర్ అని. హెచ్ఈస్ కూడా ఎంఎన్ఎస్ అని చెప్పింది. ఇవన్నీ కూడా లైఫ్లో నేర్చుకున్న నిజాలు ఇవి. ఒకవేళ నాకు ఆపర్చునిటీ వస్తే ఐ విల్ అగైన్ టీచ్ యూ ది సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఐఎమ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పర్ట్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎథిక్స్. ఐ సర్టన్లీ టీచ్ టు ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ ఆఫ్ మై కంట్రీ. క్లియర్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్? What is the general opinion on Naxalites? Yeah. My first PhD was on antecedents of the Maoist movement, the state response, the study of Andhra Pradesh. I have given 75 solutions. Fortunately, most of them have been implemented. By March 2026, there is nothing called Naxalism or Maoism in the country. Now, coming to Naxalism, there is nothing called ism. Naxal body is a name of a village in West Bengal. Unresolved solutions. So, you ask me a solution, I give you my slogan. अगर 1947 ठीक रहता, AK-47 की जरूरत नहीं पड़ती. This statement of mine explains why the Naxalism raised and why Naxalism is solved. Misgovernance is the reason for Naxalism or Maoism or Mafiaism or any ism, Machiavellism or corruption. Remove the miss part of it. Don't miss the government. Misgovernment means 2 things. Miss is anti kada. There is one more thing, MISS government. Don't miss the government. Got it? ఇది ఎవరో చెప్పాలి, నేను కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, నాకు వచ్చింది ఐడియా కొత్తగా. మిస్ గవర్నమెంట్. డోంట్ మిస్ ద గవర్నమెంట్. బీ ఆల్వేస్ మిస్ గవర్నమెంట్. మిస్ అంటే ఏంటి? యంగెస్ట్ గర్ల్, లైక్ అమ్మవారు, పార్వతి అమ్మవారు అలాగా. బీ ఆల్వేస్ యంగ్, ఎనర్జెటిక్. బీ ఏ మిస్ గవర్నమెంట్. డోంట్ మిస్ గవర్నెన్స్. డోంట్ బి ఏ మిస్ గవర్నెన్స్. దానికి రీజన్ అది. సో నక్సలైట్ అంటే దేశభక్తులు, వాళ్ళ దేశానికి ఇస్తారు, నేను కాదంట్లా. వాళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి సాక్రిఫైస్ ఎబిలిటీ ఉంటే కానీ వాడు వెళ్ళలేదు అక్కడికి. I admire their motivation. That's why I never killed an Naxalite in my life. Then what about Varvarao, sir? Varvarao. Let us not question an independence granted by the country to them. It may be in jail. He may come out. That is his botheration. Islam చిన్నది సార్. Ah. యాక్చువల్ ఎప్పుడైతే మోడీ లైక్ పిఎం హోదాకు వచ్చాడో అప్పుడు వరవరావుని లైక్ వరవరావు వాళ్ళ బ్రదర్ సార్, ఓం బ్రదర్, అతను లైక్ పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాడు. సో ఇలాగ వరవరావు ఒక హైస్టైల్ ఉన్నాడు నక్సలైట్స్ లో. అతను ఏం చేశాడంటే ఒక మూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చాడు. సో ఇస్ ఏ పోయిటరీ. లైక్ ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో లైక్ అదే టైంలో లైక్ ఊర్లో మనం వెళ్తారు కదా సార్, లైక్ సర్పంచ్ పంచాయతీ ఉంటారు కదా, అన్యాయం జరుగుతుందో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని డైరెక్ట్ కొట్టేది అన్నట్టు. ఓకే.
సో ఇప్పుడైతే పిఎం వచ్చాడో ఇతని మీద ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఇంకా పొలిటికల్లో హై పొజిషన్ వస్తే వీళ్ళ పార్టీ ఇంకా మాకంటే పెద్ద రీచ్కి వెళ్తే వీళ్ళు తొక్కేస్తారు అనుకున్నారు కదా So, అదొక అని 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 నీ ఒపీనియన్ అదే నువ్వు అనుకుంటున్నావు, నమ్ముతున్నావు ఆ సిద్ధాంతాన్ని నువ్వు కూడా? అంటే అదే చెప్పు నువ్వు, పర్లేదు చెప్పు. మా ఇంటి పక్కన ఓకే ఒక విషయం చెప్తాను. వాట్స్ యువర్ నేమ్? అమృత్ కుమార్. అమృత్, లెట్ మీ టెల్ యూ. భారతదేశం ప్రధానమంత్రి నీకు అందాజు కూడా ఉండదు ఎంత పవరో. వీఆర్ నౌ 4th largest economy in the world. వీఆర్ ద బెస్ట్ మిలిటరీ ఇన్ ద వరల్డ్ రైట్ టుడే. బై 2047 దిస్ కంట్రీ విల్ బి నంబర్ 1 in the world. నక్సలైట్ సిద్ధాంతం ఏంటంటే పవర్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద బ్యారల్ ఆఫ్ ద గన్. దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ పోలీస్, దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్, నథింగ్. బట్ దే స్టే ఇన్ దిస్ కంట్రీ, దే ఎక్స్ప్లాయిట్ ఆల్ ద లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద లా, and they would like to believe in their ideology which was given by Marx, then Lenin, and then Mao Zedong. All the three are, Marx is a European, German Jew, Lenin is a Russian Catholic Christian, and Mao is a Buddhist from China. None of them is from India. ఆది బిచ్చు వాడినేది అడిగేది, బుడిదిచ్చే వాడినేది కోరేది అన్న సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో. బ్రహ్మం ఒక్కటే, పరబ్రహ్మం ఒక్కటే, ఏనుగు పైన కుక్క పైన విడిచే సూర్యరశ్మి ఒకటే అనే అన్నమాచార్యుడు 600 సంవత్సరాల క్రితం చెప్తే, సన్నాప్య ఉభయాత్మికానాం, భిన్నాప్య ఉభయాత్మికానాం, సంగాప్య ఉభయాత్మికానాం, మరింద్వచనీయ మహాద్భుతాయ అని బ్రహ్మాండమైనటువంటి వివేక చూడమని 750 స్తోత్రాలు ఇచ్చిన ఆదిశంకరుడి కంటే కూడా మనం మార్క్స్ నుంచి, లెనిన్ నుంచి, మావో నుంచి నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళని గౌరవిద్దాం, అరిస్టాటిల్ని గౌరవిద్దాం, నియస్జీని గౌరవిద్దాం, సోక్రటీస్ని గౌరవిద్దాం. ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అరిస్టాటిల్ హూ సెడ్ ఏ ఈజ్ ఏ. Machiavelli I'm a great fan, but my Chanakya is more important to me. రాజ్యం, రాజానాం హితం రాజ్యం. రాజ్యం అంటే రాజులు పరిపాలించే రాజ్యం కాదు. రాజ్యం అంటే, రాజు అంటే ప్రజాహితం కోరేవాడు రాజు. ప్రజాహితాన్ని కోరేవాడు రాజు కాదు. క్షత్రియుడు అంటే కులం కాదు, ప్రభాస్ కాదు. క్షత్రియుడు అంటే క్షత్రియ, తనను తాను చంపుకోనైనా సరే ప్రజలను రక్షించేవాడు క్షత్రియుడు. అహం బ్రహ్మస్మి అనేవాడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మలో తనలో బ్రహ్మని, అందరిలో కూడా బ్రహ్మను చూసేవాడు. ఏ రోజు కూడా పైసా కోసం చేయి చాపకుండా శాస్త్రం కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసేవాడు బ్రాహ్మణుడు. వ్యాపారం, విద్య, విద్యతో చేసే వైశ్యుడు. అందరిలోనూ సేవ చేసేవాడు. అంటే మనం ప్రతిరోజు శూద్రులం, ప్రతిరోజు వైశ్యులం, ప్రతిరోజు క్షత్రియులం, ప్రతిరోజు బ్రాహ్మణం. ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్న మన దేశం, 10,000 సంవత్సరాల కంటిన్యూస్ చరిత్ర ఉన్న మన దేశం, ఫెయిల్ అయిపోయినటువంటి ఐడియాలజీల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం ఎంతవరకు సబబ్ అనేది మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. నో కంట్రీ హెస్ ఎవర్ సర్వైవ్డ్ ఆన్ ఫారెన్ ఐడియాలజీ. వై జర్మన్స్ రిజెక్టెడ్ మార్క్స్, వై చైనీస్ రిజెక్టెడ్ మావో, వై రష్యన్స్ రిజెక్టెడ్ లెనిన్. they're all great persons. Don't disrespect Marx. Have a tremendous respect for this great man. 1818లో పుట్టి 1883లో చనిపోయాడు ఆయన. అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఆయన రాశాడు దాస్ క్యాపిటల్ అవన్నీ. లెనిన్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ వార్ హీరో. ఎంతో భయంకరమైనటువంటి సప్రెషన్ గురయ్యారు. మావో ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్, వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ లీడర్స్ ఎవర్ బోర్న్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. వాడు రెస్పెక్ట్ ఇద్దాం మనం. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కంటే గొప్పవాళ్ళ వీళ్ళు మన దేశంలో. ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్. హ్యావ్ యు హర్డ్ ఆఫ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్? మరి అది మన దేశంలో వీరులకు కొదవలేదు. సో ఆర్మీ పవర్ ఫ్లోర్స్ ఉన్న బ్యారల్ ఆఫ్ ద గన్ అన్నాడు మావో. ఇది పట్టుకొని మన నక్సల్ బ్రదర్స్, మావోయిస్టులు చాలా గొప్పతారు, గన్ పట్టుకొని అని చేస్తారు. అదేదో ఉంది, నేను చిన్న కూడా ఒక మన శ్రీరాములయ్య అనే సినిమాలో హరికృష్ణ గారు వారు వేస్తారు ఒక సత్యం మాస్టర్ అనే స్టోరీ, దాని మీద వేస్తారు. ఒక పాట ఉంది, ఇప్ప పూల ఎనక జీసిన విల్లంబులు నీకిస్తా అని ఒక పాట ఉంది, బ్రహ్మాండని పాట నక్సల్ది. అదే మన ఎర్రజెండ ఎన్నియలో ఎర్రనది జెండ నీళ్ళు ఉంది. ఇంకొక పాట కూలన్న ఒరె కూలన్నా ఇంక లేవరు, ఈ దోపిడి దొంగలనువా పరుగు తీయరా, ఒరె కూలన్నా ఇంక లేవరు పాటలు ఉన్నాయి. ఈ ఊరు మనదిరా, ఈ వాడ మనదిరా, ప్రతి పనికి మనంరా అని ఇంకొక గదర్ అన్న పాట ఉంది. అన్నీ చెప్పారు, బాగానే ఉంది. మీ కొడుకులు కూతుళ్ళు మాత్రం ఫారెన్లో చదువుతారు, వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు. మీ సామ్రాజ్యాలను నమ్మి చచ్చిపోయిన పాపం ఎస్సీ ఎస్టీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 75% of the people who were killed in encounters were all SCs and STs. 75%, 90% of the policemen who were killed by the Naxalites are all SCs and STs. ఏమైంది ఈ కార్యక్రమాలు, ఏమైంది ఈ రిజర్వేషన్, ఇవన్నీ నేను కంటి కంటట్టు రీసెర్చ్ చేసి చూపించాను అందరికి. తప్పట్లేదు బాబు. నేను వరవరరావు గారు వారి కవిత్వం అంటే నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది. మార్క్సిస్ట్లో చాలామంది సాక్రిఫైస్ చేసిన మహానుభావులు ఉన్నారు. నేను కాదంటలా. కానీ నేను చెప్పేది అంటే మన దేశం ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ నమ్ముకున్న దేశం. మన దేశంలో డెమోక్రసీ అనేది మన కల్చర్, అది మన డిఎన్ఏ, మన రక్త గ్రూప్. అది 10,000 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్న దేశం ఇది.
ఎవరు ఏం చేయలేరు ఈ దేశాన్ని, అష్యూర్డ్. ఎవరు ఏమి చేసుకోలేరు దేశాన్ని. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద పర్సన్ ఆన్ ద రోడ్ హూ హెజ్ అ స్మైల్, నథింగ్ లాంగ్. ఈ దేశాన్ని రక్షిస్తుంది భారతీయ సైనికులు, ఈ దేశాన్ని రక్షించడం మీలాంటి సైనికులు. అందరినీ గౌరవించండి, ఎవరితోటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాపాకండి, మీ సొంత మైండ్తో మీరు ఆలోచించండి. వెన్ ఎ రాంగ్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ మేడ్, when a wrong solution is portrayed as a right solution, the country will face tremendous problem and the country will have to face a lot of cost to that mistake. Raid on Golden Temple was such mistake. Sri Lanka was such mistake. Article 370 was such a mistake. Bhopal gas tragedy was such a mistake, allowing Anderson to go scot-free. Today, for the past 14-15 years that this present government is there, that is why everything, governance has taken shape of it. You fight, you remove them, let the alliance come. నా ఎవరు ఇక్కడ బయట వేరే వాళ్ళు సన్స్ అండ్ డాటర్స్ 7,92,000 మంది రక్త తర్పణం చేసి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొస్తే తాత సీఎం, తండ్రి సీఎం, కొడుకు సీఎం, రేపొద్దున ఆ కొడుకు పుట్టబోయే కొడుకు కూడా సీఎం. గుత్తాధికారం తీసుకున్నారా మీరు సీఎం పదవికి? మ్యానిపులేట్ చేస్తారా ఎలక్షన్స్ని? ఇంకా వాడిని రానివ్వరా? మీదేనా పవరు? మళ్ళీ నక్సలైజ్ గురించి మాట్లాడతారు, దేశభక్తులు అంటారు. ఎప్ప పూలని ఆయన మధ్య సినిమా యాక్టర్ వేసిపోతే పోటీ చేస్తాడు. గమనించుకోండి, ఆయన వాళ్ళని హేట్ చేయొద్దు మీరు, మన వాళ్ళే అందరూ. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి వ్యక్తులు పవర్లో రాకుండా ఉండాలంటే ఈక్వాలిటీ అందరికి తీరాలి. వై డోంట్ యూ బికమ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్? యూ క్యాన్. ఒక ఛాయ్ దుకాణం అమ్మే కొడుకు ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు. ఒక ట్రైబల్ ఉమెన్ హాస్ బికమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇండియా. మా వయసులో ఎవరైనా అయ్యారా బాబు? అడుగుతున్నా. గణేష్ గారు ఎవరు? ముప్పళ్ళ గణపతి ఎవరైనా? వెలమ దొర. పటేల్ సుధాకర్ రెడ్డి ఎవరు? రెడ్డి. మల్లోజుల కోటేశ్వరరావు ఎవరు? బ్రాహ్మణం. ఎవరైనా ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారా వీళ్ళలో? ఓబీసీ రిజర్వేషన్ బీసీ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఇదే బాబు. బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఎవరు లేరు. ఆయన గణపతి గారంటే నాకు రెస్పెక్ట్ ఉంది. ఆయన వెలమదొరని గాల, ఆయన తన స్వశక్తి అయ్యాడు. కానీ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే వెలమలైనా రెడ్లైనా ఎవరైనా సరే, కాస్ట్ ఏదైనా సరే, ముందు మనమందరం కూడా భారతీయులం. కాస్ట్ ఏముంది ఆయన? నథింగ్. నీ పెళ్ళికి రేపు పొద్దున నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని సిగ్గుపడద్దు. అప్పుడు పెళ్ళికి డెఫినెట్గా అవుతుంది. సో నీ పెళ్లిలో నేను అడిగేది, నువ్వు కాస్ట్ నేను అడగరు, నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు, ఎప్పుడు పుట్టావు, అండ్ 3 అడుగుతారు: టైము, డేటు, ప్లేస్. ఈ 3. ఇక్కడ కులం లేదు, మతం లేదు, ఇక్కడ నీ పేరెంట్స్ ఎవరు ఏమి లేవు, నీ గోత్రాలు ఏమి ఉండవు. దాంతో ఆ అమ్మాయిది మ్యాచ్ చేసి 36 క్వాలిటీస్లో 25 వస్తే అప్పుడు నీకు అయినట్టు. ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించండి. నేను సపోజ్ చేసా తొక్క తోష అంటే బొంగు భోషణం అయిపోతారు. అర్థమైందా? ఇట్లా పడబాకండి. ఇవన్నీ చూడండి, మన సిస్టంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. నేను ఫాలో చేశాను, నాకు తెలుసు. అంత ప్రాబబిలిటీ ఇది బాబు నా సొల్యూషన్. అర్థమైందా? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? How do you tackle with the stigma of the people with in their generation onwards? So basically there will be a hierarchy when you go into the tribal area or in a very backward area. So being an officer, you need to uphold the law for the lower tribals are also, and the same time everyone is equal before law. So how do you ensure that, because they are not in a way to stand up for themselves? So how at the time you will do that, sir? 140 కోట్లలో ప్రతి మనిషిలోనూ రాముని చూస్తా, కృష్ణుని చూస్తా, శివుని చూస్తా. ప్రతి తల్లిలోనూ పార్వతి, లక్ష్మిని, సరస్వతిని చూస్తా. అందరూ నాకు తల్లిదండ్రులతో సమానం. దట్స్ ఐ నో దాట్ వాట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్. ఐ నో యువర్ ఓన్ బయాసెస్, యువర్ ఓన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ షుడ్ నాట్ బి అన్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ టు యువర్ ఫ్రంట్ గ్రౌండ్. రెస్పెక్ట్ దేర్ సెంటిమెంట్స్. వాళ్ళ కుల ధర్మాలని, వాళ్ళ ఆచారాన్ని వాళ్ళని ఖచ్చితంగా సన్మానించు. అవి ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అగెన్స్ట్గా ఉన్నా వాళ్ళని, ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ అల్టిమేట్ సుప్రీం. వాక్స్ పాపులి వాక్స్ డై. వాట్ ఈస్ వాక్స్ డై? డై మీన్స్ డీటీ, దేవుడు. వాక్స్ పాపులి మీన్స్ వాయిస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈజ్ వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్. అర్థమైందా? ఎవరైనా సరే వాళ్ళని నువ్వు రెస్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వాళ్ళు నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. నా లైఫ్లో నేను ఈరోజు వరకు ఎక్కడ కూడా లాఠీ చార్జ్ చేసిన పని లేదు నాకు. ఎందుకంటే ఆ రెప్యుటేషన్ నీకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డెఫినెట్గా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. దే విల్ నాట్ డిస్రెస్పెక్ట్ యూ. యూ మస్ట్ ఎర్న్ దట్ రెప్యుటేషన్. సో డోంట్ హ్యావ్ ఏజెంట్స్ ఫర్ యువర్ రెప్యుటేషన్. యూ బీ ద ఓన్లీ ఏజెంట్ ఆఫ్ యువర్ రెప్యుటేషన్. రైట్? డోంట్ అపాయింట్ యువర్ పీపుల్ టు పుట్ యూ ఇంటూ గుడ్. ఏది ఎవరిని హైర్ చేసి నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇచ్చేసి ఫేక్ ఒక ప్రొఫైల్ని తయారు చేసుకోవద్దు. యు ఆర్ యువర్ ప్రొఫైల్. A best IAS officer and IPS officer is the most popular, trusted. ఈరోజు కూడా నా ఫార్చునేట్లీ నేను పనిచేసిన చోట 30 సంవత్సరాలను కూడా నన్ను ఇంకా దేవుడిగా చూస్తారు అక్కడ. అలాంటి ఒక విరాసత్తుని నువ్వు వదిలేసేవాళ్ళు అక్కడ. ప్రతి చోట, ప్రతిరోజు కూడా
ఎంతమందికి సేవ చేసే ఒక గొప్ప సౌభాగ్యం ఆయన సివిల్ సర్వీస్లో వచ్చేది. పోస్టింగ్లు అక్కడ నేను ఒకసారి నీ మనుషులే నిన్ను అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ పోకుండా. దాన్ని నువ్వు ట్యాకిల్ చేయాలంటే నీలో ఆ లోపల ఉండేది. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అక్కడ మళ్ళీ నిన్ను పిలుస్తారు ఖచ్చితంగా. నువ్వు వెయిట్ చేయాలి. అది ఒక హ్యాబిట్ లాగా మారాలి నీకు. అంటే సేవ అనేది ఒక ఊపిరిలాగా మారాలి. దాని తప్పట్ల కోసం ఎప్పుడు అరసొద్దు. వర్స్ట్ అడిక్షన్ ఈజ్ అడిక్షన్ ఆఫ్ క్లాప్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ అడిక్టెడ్ టు క్లాప్స్ దెన్ పీపుల్ విల్ మ్యానిపులేట్ యూ. ట్రస్ట్ కమ్స్ బై సిన్సియారిటీ. Trust never comes by manipulation. Got it? Okay. Any other question, please? Then we'll conclude now. No other questions? So you're all prepared? Yes, please. పొలిటీషియన్స్కి పోలీస్ని అథారిటీ నుంచి తీసేసే హక్కు అయితే లేదు కదా. ఈవెన్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తారు కదా. కానీ పోలీసెస్ ఎందుకు పొలిటీషియన్స్ మాట వింటున్నారు? వినాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. కేవలం స్వార్థంతో వింటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ కారణం ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోయింది. పోలీస్ అని నువ్వు అన్నావే, పోలీస్ అంటే ఒక ఎస్ఐ కాదు, ఒక కానిస్టేబుల్ కాదు. పోలీస్ అనేది ఒక డిపార్ట్మెంట్. దెర్ ఈజ్ అట్ ద టాప్ దెర్ ఈస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, అండర్ హిమ్ అడిషనల్ డీజీస్, అండర్ దెమ్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్స్, అండర్ దెమ్ డిఐజీస్, అండర్ దెమ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్. సో పోలీసులో యాక్చువల్గా మ్యాటర్ అయ్యేది ఎస్ఐ అండ్ ఎస్పీ. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ద పోలీస్ స్టేషన్ హూ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ది పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ ఎస్పీ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. దీస్ టూ ఆర్ ది మోస్ట్ సెక్యూర్డ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ టు హెల్ప్ దెమ్. కానిస్టేబుల్స్ కానీ డీజీపీలు కానీ వీళ్ళందరికీ ఇద్దరికి ఇవ్వాలి. ఎస్ఐ అంటే రిక్రూట్ అయ్యి వస్తాడు, లేదా కానిస్టేబుల్ వస్తారు. ఐపీఎస్లో అంటే డిఎస్పీస్ నుంచి కూడా ఐపీఎస్ అవుతారు, లేదా డైరెక్ట్ ఐపీఎస్ అవుతారు. వీళ్ళిద్దరికి కూడా ముఖ్యంగా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్కి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్టికల్ 311 పవర్ ఇచ్చింది. ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు బి హర్డ్ బిఫోర్ ఎనీ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ ఈస్ టేకన్ ఆన్ యూ. యూ కాంట్ బి జస్ట్ లైక్ దట్ సస్పెండెడ్. అండ్ సస్పెన్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎ పనిష్మెంట్. Politicians don't do this. Department does it. You are under the mistaken notion. Politicians don't have any power in this country to do anything. It's only department which does. Chief Minister cannot do a thing even to constable. He will give instruction on writing, cabinet committee. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ చీఫ్ సెక్రటరీ ద్వారా డీజీ గారికి వెళుతుంది. అది లీగల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. డీజీ గారు దాన్ని ఫాలో చేయాలి. అందుకని నన్ను సస్పెండ్ చేస్తారు. ఇది ఒక ప్రాసెస్. అక్కడ అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కటి ఫైల్లో ఉంటుంది. అండ్ జ్యుడిషియరీ మన దేశంలో మీరు క్యాట్ ఉంది లేదా శాట్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్, స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. You can go and challenge that. You can go to the High Court under writ pit jurisdiction, 226 article, or 32 under Article 32, you can go to Supreme Court. You can question any decision. Now, coming to the practical aspect of it. ఇక్కడ గవర్నెన్స్ ఏమైపోతుందంటే మిస్గవర్నెన్స్ అయిపోయి దేర్ ఇస్ నో అకౌంటబిలిటీ. టుడే ఒక మర్డర్ అయితే మా రోజుల్లో మేము చూస్తూ చేయనప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా ఒక విషయం అడుగుతాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఏ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ? ఏ సినిమా చూసావు మనం తెలుగులో బ్లాక్ అండ్ వైట్ బాగా నచ్చిన సినిమా ఒకటి? మాయాబజార్. ఓకే. అంటే సోషల్ మూవీస్ ఎవరైనా చూసారా? తెలుగు మూవీస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. తెలుగు మూవీస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, సోషల్ మూవీస్. తోడు నీడ, రైతు బిడ్డ ఎన్టీ రామారావు గారివి, లేదా కుల గోత్రాలు నాగేశ్వరరావు గారివి, లేదా శోభన్రావు గారి కృష్ణ గారివి, సాక్షి, ఇలాంటివి ఎవరైనా చూసారా? కొన్ని ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి మన విశ్వనాథ్ గారివి, బాపు గారి సినిమాలు. క్వేరీ డైరెక్టర్స్ చూడండి వాటిని. ఈయన లేదా మన మా భూమని వీళ్ళది నక్సల్స్ది అది ఉంది, అదేనా చూడండి. ఎందుకు చెప్తానంటే మీకు పాత సినిమాల్లో అంటే 1990 ముందు వచ్చిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు మాఫియాలుగా చూపించాల. పోలీసు వస్తారు, లాస్ట్లో క్రిమినల్ అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోతారు. అప్పటిదాకా హీరో ఫైట్ చేస్తాడు, లాస్ట్లో వచ్చి పోలీసు అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోతారు. రైట్. మన డి రామానాయుడు గారు, రామానాయుడు స్టూడియోస్ విన్నారు కదా పేరు. ఆయన మంచి నిర్మాత, కానీ ఆయన కొంచెం సినిమా యాక్టింగ్ చేయాలని పిచ్చి ఉండేది. అందుకని ప్రతి సినిమాలో ఒక డాక్టర్ గానో లేకపోతే పోలీస్ ఆఫీసర్ గానో జడ్జి గానో కనిపించేవాడు. చాలా సినిమాల్లో, పాత సినిమాల్లో రాముడు భీముడు అని ఎన్టీ రామారావు సినిమా ఉంది, డబుల్ యాక్షన్. దాంట్లో ఆయన లాస్ట్లో ఎస్పీగా వస్తాడు అరెస్ట్ చేసేసుకోవడానికి వెళ్ళండి. దాని అర్థమైంది అప్పట్లో డిపార్ట్మెంట్ మీద చాలా నమ్మకం ఉండేది. అల్టిమేట్ జస్టిస్ ఈజ్ డన్ బై ద పోలీస్ అని. పోలీస్ అరెస్ట్ చేసుకొస్తారు, నెక్స్ట్ సీన్ శుభం, అయిపోయింది సినిమా. అది ఇప్పుడు ఏంటి సినిమాల్లో పోలీసు వాళ్ళే విలన్లు. మొన్న ఏదో చూసారా పుష్ప 1, 2 అని చూశారు కదా. నాది ఇంటర్వ్యూ ఉంది దాని మీద, మీరు చూడండి, అది సోషల్ మీడియాలో ఉంది. నేను చెప్పాను ఆ పుష్ప సినిమా మీద, సుకుమార్ గారిని నేను చెప్పడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? యు ఆర్ పోర్ట్రేయింగ్ ఆల్ ద రాంగ్ థింగ్స్. ఒక్కడి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, పొలిటీషియన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎనిమీ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ డెమోక్రసీ. హూ ఈజ్ ద ఎనిమీ? అవర్ ఓన్ సెల్ఫిష్నెస్ ఈజ్ ద ఎనిమీ. You surrender. You invite the politician to control you because you don't trust your department. మా రోజుల్లో డీజీ గారే పవర్. మేము మినిస్టర్లు తెలియదు మాకు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఈరోజు కూడా మినిస్టర్ కూడా తెలియదు.
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో డీజీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. టుడే ద కంట్రీ is because in union government డైరెక్టర్ సిబిఐ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నో బడీ నోస్ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ ఎవరికి హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరు తెలియదు, పిఎంఐ గురించి కూడా తెలియదు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ వై ద కంట్రీ ఇస్ రన్. సో పొలిటీషియన్స్ నువ్వు చెప్తున్నావమ్మా, ఇదంతా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో, అది కూడా దరిద్రమైన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో, మాఫియా గవర్నమెంట్లో ఎక్కడైతే మినిస్టర్లు కాంపిటీషన్ ఉంటుందో డబ్బులు సంపాదిస్తామని అక్కడ జరిగే పనులు ఇవి. అక్కడ పోలీసు వాళ్ళని వాళ్ళ తొత్తులుగా మార్చుకుంటారు, మిస్యూజ్ చేస్తారు. దానివల్ల ప్రజల్లో వాళ్ళ మీద నమ్మకం పోతుంది. అందువల్ల నక్సలైట్స్ వస్తారు. అందువల్ల నక్సలైట్ ఒకటి రాకపోతే దావుద్ ఇబ్రహీం వస్తాడు. ఏదర్ వన్ వరవర్రా విల్ కమ్ ఆర్ దావుద్ ఇబ్రహీం విల్ కమ్. దే విల్ షూర్లీ కమ్. ఇఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్ రైట్ దెన్ నో బడీ విల్ కమ్. యానీ ది సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్, దే విల్ బి నో నక్సలిజం, నో మావోయిజం, నో మాఫియా, నో ముజాహిద్దీన్. 3 M's: mafia, mujahideen and Maoist. All the 3 are foreign to us. We have to eliminate them by 3 I's: idea, implementation and I, me. Adokate solution. And we can do it. And we will do it. I assure you that. ఈ రోజు నేను మీ ముందు వచ్చి టైల్ గీలు కట్టుకొని గంట సేపు ఈ కంట శోష ఉందే, దానికి కారణం అది. 60 మంది 70 మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లను తయారు చేశాం, ఇక ముందు కూడా చేస్తాం. I will make my country as number 1 in the world. My formula is numero uno, Bharat by the year 2047. Make Aryavarta happy always. Make Aryavarta great always. What is Aryavarta? భరతఖండే మేరు దక్షిణ దిగ్భాగే అని అంటారే, అది భరతఖండం. భరత భూమే, భరతఖండే, భరతవర్షే. వర్షం అని మనం చెప్పినప్పుడు వర్షం అంటే 2 రకాల మీనింగ్ ఉంది. వర్షం అంటే దేశం, వర్షం అంటే మన రైన్ కూడా. ఆ రైన్ లేకపోతే దేశమే లేదు. భరతఖండే, భరతవర్షే, జంబూద్వీపే అని మంత్రం ఉంటుంది. మీకు తెలుసో తెలియదు, వినుంటారు, వినండి లేకపోతే లేకపోతే. సో వీ కెన్ ఓన్లీ మేక్ దిస్ కంట్రీ ఆల్వేస్ గ్రేట్, ఆల్వేస్ హ్యాపీ. ఐ సెడ్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ హ్యాపీ అండ్ దెన్ గ్రేట్. యూ కాంట్ బి గ్రేట్ వితౌట్ బీయింగ్ హ్యాపీ. 140 crores of people, if they are not happy, you can't become great. Hitler tried by making many of them unhappy. He had to commit suicide. You can't do that. That's my formula. It is my formula. And I'll do it. I'll make it happen. Undadugu 10,000 kilometer journey starts with the first step. నాకు ఆ కలేజా ఉంది, మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నా. మీకందా కలేజా ఉందా? That's all. Okay. Any other question? Rapid fire question, sir. Please. సర్వీస్ ఉన్నారు కదా సార్? లేదు బాబు, నేను సర్వీస్లో రిటైర్ అయ్యాను. పర్లేదు, ఉన్నాను. మీరు ఛాన్స్ ఫేస్ చేశారు కదా సార్? మీరు చాలా సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశారు. Yes, I did. ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది, ఎక్కడ కరెక్ట్ ఉందని చేశాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో అంటే పీపుల్ తప్పు ఉందా లేదంటే గవర్నమెంట్ తప్పు ఉంది సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ వేసావు నాయన. యథా రాజ తథా ప్రజ, యథా ప్రజ తథా రాజ. ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ వాట్ ద పీపుల్ డిజైర్ ఇట్ టు బి. యు ఆర్ ఎ ఫూల్ ఇఫ్ యూ థింక్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పీపుల్. The Maoists, the Mujahideen and the Mafia always try to create a difference between the people and the government. ఎలక్షన్ కమిషను ఇవన్నీ కూడా చాలా నిష్పక్షపాతంగా తమ సర్వీస్ చేస్తున్నాయి. అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్, కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. వెన్ యూ డూ దిస్, దెన్ ఓన్లీ యూ గో like this. Without these 3, you can't possible. It's not possible for you. And I have a diagnosis. I have a solution. I have the solution. And I will implement it. 60-70 మంది మనం చేసాం ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని. ఇప్పుడు రేపొద్దున మీరు ఎవరైనా ఐపీఎస్ ఐఏఎస్లు అయితే ఐ విల్ బీ క్లైమింగ్ దట్ యు ఆర్ మై శిష్యస్. యువర్ ఫ్యూచర్, యు ఆర్ మచ్ బెటర్ దాన్ వాట్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ ఎర్లియర్. అండ్ యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మచ్ బెటర్ దాన్ వాట్ యు ఆర్. బిందె నీళ్ళ కోసం స్ట్రగుల్ చేసిన సమయాన్ని చూసిన కొళ్ళివి బిందె నీళ్ళ కోసం. ట్రైన్ ఆగితే వాటర్ పట్టుకోవడం కోసం ఆ క్యూలో నిలబడి తగాదాలాడి పట్టుకొని పరిగెడుతున్నట్టు ట్రైన్ దడిపోతుంటే పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఎక్కి ఇప్పటికి కూడా కలలు వస్తుంటాయి నాకు, నా ట్రైన్ మిస్ అవుతుందని. ఆ బాధ వేస్తారు. హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి నేను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు, నాకు 100 కార్లు ఉండేవి. అవేవి రావు, ఇది వస్తుంది. నేను ట్రైన్లో దిగా ఆడపోయి నీళ్ళు పట్టుకోవడానికి వచ్చా, ట్రైన్ ఏమో వెళ్ళిపోతుంది. ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు కళ్ళు వస్తుంటాయి, పీడకళ్ళు అప్పుడప్పుడు.
ఆ జనరేషన్. ఒక ఎస్టీడీ నాకు ఐపీఎస్ వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్కి, నేను జంషెడ్పూర్లో పనిచేసేవాడిని, మా ఫాదర్కి ఫోన్ చేసి చెప్దాం అనుకుంటే పోయి రాత్రి ఎప్పుడో కూర్చొని అర్ధగంట ట్రై చేస్తే నాకు ట్రంక్ కాల్ దొరికింది. 87 సంగతి చెప్తున్నాను, 88. ఒక టెలిఫోన్ కావాలంటే ఎంపీ గారి పర్మిషన్ కావాలా, ఏది ల్యాండ్లైన్. అక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వచ్చారు మీరు ఇప్పుడు చూడండి. యూ మచ్ బెటర్. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఐఎమ్ అవైలబుల్ at this Dr. BO5, my Instagram. My email is drbnramesh2025@gmail.com. This is my personal professional email and my phone number, and all of these people know. If you want, you can contact me, no problem about that. So I thank you very much for all the time you have given me. All the best to you. And I don't say useless things. When I say something, I mean it. Why? Because I said it. मैंने बोला. मेरा सिग्नेचर को मैं बहुत ऐसे रेस्पेक्ट करता हूँ. When I give my word, it's the word. I don't deceive people. I don't sell your blood or your kidneys. I live for your smiles. Because your smiles are the property of my country and the weapons of my country. Your smile is the real AK-47 of my country, not from the army. Your smile is the Indian Army in action. ఒక పసిపాప నవ్వులో భగవంతుని చూస్తా, ఒక తాతగారి ఆశీర్వాదంలో అదే భగవంతుని చూస్తా. నా దేశం నేర్పించిన సంస్కృతి నాకు, అది నా దేశం. జై హింద్.